दोस्तों मेरी आज दिस वीडियो रिपोर्ट में एक बार फिर मैं तरनतारन के कपड़ा व्यापारी गुरजंट सिंह के कतल केस की इन्वेस्टिगेशन अगे तोरांगा। वो कतल केस जिसकी जिम्मेवारी लखबीर सिंह लंडे हरीके ने अपनी सोशल मीडिया फेसबुक पोस्ट जरिए लई, जिस विच कि उसने गुरजंट सिंह नूं पुलिस का टाउट दस्सिया, पुलिस का इनफॉर्मर, पुलिस का खबरी दस के इस कतल नूं जस्टिफाई करने की कोशिश की। कुछ अजिहे डॉट्स सी जो कि मैं अपनी पहली रिपोर्ट दे विच कनैक्ट नहीं सी कर पाया, अज आपां वो डॉट्स भी कनैक्ट कर लए ने ते अज मैं इस कतल केस के जिहड़े कारणा की एक कंप्लीट स्टोरी थोड़े सामने, जिसनूं आपां इनसाइड स्टोरी कह सकते हैं, थोड़े सामने रखांगे। सो मैं कल की रिपोर्ट में जिक्र किया कि अर्शदीप बाठी नां दा वो लड़का जिसका जिक्र लंडे हरीके ने किया, कल मैं इसनूं अर्शदीप बाठी कह के संबोधन किया, लेकिन इस लड़के का नाम अर्शदीप बाठी सी। इसनूं मैं कल तक प्लेस नहीं सी कर पाया, मैं समझ नहीं सी पाया कि किहड़े अर्शदीप बाठी की गल हो रही है, लेकिन अज इस बारे पूरी जानकारी मिल चुकी है। इस सारी जानकारी ते अर्शदीप बाठी जिसका कजन सी गुरजंट सिंह जंटा जिसका कतल किया गया, इन्हां दे आपस दे विच संबंधां दे विच तलखी दे कारण की सी ते क्यों लंडा हरीके अर्शदीप बाठी नूं फसवाउण दा एक बहाना बना के गुरजंट जंटे दे कतल नूं जस्टिफाई करना चाह रहा है। ये सारी गलबात करांगे, लेकिन सब तो पहला अपडेट इस केस दे विच की है। इस केस दे विच सब तो पहली गल तां यह है कि जिहड़े दो शूटर आए सी, जिन्हां ने सीसीटीवी कैमरे दे विच एक वारदात रिकॉर्ड हुई सी, उस वारदात दे विच जिहड़े शूटरां ने गुरजंट सिंह उत्ते उसकी कपड़े की दुकान दे विच धड़ाधड़ गोलियां चलाईयां, उन्हां दोवां दी पछाण भी कर ली गई है ते अज एक दी तस्वीर भी मैं तुहाडे नाल सांझी करांगा। सो दो जिहड़े लड़के हैगे ने नौशहरा पन्नुआ अते शेरों पिंड जो कि जिले तरनतारन दे हैगे ने, इन दोवां पिंडां दे रहण वाले ने। एक लड़के दा नाम है अजमीत, जिसनों की अजमीत सिंह उर्फ नोबल के नाम नालों जाना जाता है, तो दूसरा जिहड़ा शूटर सी जो कि पिछे खड़ा सी, जो कि एक्टिव नहीं सी। तुसीं वेखिया होगा उस सीसीटीवी फुटेज दे विच कि जिहड़ा फ्रंट वाला शूटर सी उसने ताबड़तोड़ तकरीबन 8-10 गोलियां शायद उस ने चलाईयां ते बाद विच बांह फड़ के उसने दूसरे लड़के नूं अगे कीता ते उस तो भी 2-3 गोलियां चलवाईयां उस वक्त जदों कि गुरजंट सिंह ढेर होया पिया सी। सो जिहड़ा पहला शूटर सी जो कि ज़्यादा खतरनाक शूटर सी, उसका नाम अजमीत उर्फ नोवल सी, ते दूसरा जिहड़ा लड़का जिसनों की एक तरीके नाल ज़्यादा रिलैक्टेंट सी या फिर वो डर रहा सी पिछे खड़ा, उसनूं धक्के ना लगे, बांह फड़ के किया गया ते गोलियां चलवाईयां गईयां। उस लड़के का नाम सी गुरकीरत सिंह किरत। सो नौशहरा पन्नुआ ते शहरों जिहड़े पिंड हैगे ने तरनतारन जिले के, उत्थों के दोवें वसनीक ने ते लंडे हरीके दे गैंग दे नाल ये बीते कई महीनों तो संपर्क दे विच ने। मेरी जिहड़ी जानकारी है, ये दोवां जिहड़े शूटरां नूं 2-2 लाख रुपए की जिहड़ी ट्रांजैक्शन कुछ महीने पहला ही की जा चुकी सी। सो इन्हों पैसा लगातार लंडे हरीके वालों दिता जा रहा सी, सोफिस्टिकेटेड वैपन पिस्तौलां वगैरह देती गई सन, लेकिन इन्हों तो कोई भी काम नहीं सी लिया गया। 11 अक्तूबर की वारदात पहली अजिही वारदात सी जिस विच कि ये दोवें शूटर, ये दोवें गैंगस्टर इन्वॉल्व सी, जदों कि इन्हों एडवांस दे विच ही पेमेंट्स लंडा हरीके वालों इन्हां दे खर्चों के रूप में दी जा रही हो सकती है। तो समझ विच ये आ रहा है, जो कि सूत्रों तो मिली जानकारी है कि लखां रुपए की पेमेंट्स ये लोग पहला ही लई बैठे सी। सो एक ऑब्लीगेशन भी सी, उस काम नूं इन्हां ने पूरा भी करना सी। सो ये दोवें जिहड़े नोवल अते किरत नां दे शूटर सी, ये दोवां दी भाल चलती पई है। पुलिस ने इन्हों नामजद कर लिया कि यह संभव है, पॉसीबल है कि जब तक रिपोर्ट थोड़े तक पहुंचे तब तक इन्हां दी गिरफ्तारियां हो चुकियां होन। इस केस दे विच लखबीर लंडे ते एक होर शख्स समेत टोटल 5-4 लोगों को जिहड़ा है नामजद किया गया, नॉमिनेट किया गया है। लेकिन केस दे इन्हां अपडेट्स तो इलावा अपनी अज दी रिपोर्ट विच आपां गल करांगे उन्हां कारणा दी जो कि लंडा हरीके दे रहा है, जो कि प्लॉजिबल ने, सीमिंगली जेन्युइन हैगे ने, दिसण विच सुनण विच शायद ठीक लगन, लेकिन वो सही कारण नहीं हो सकते। आपां लॉजिकली रीजनिंग के आधार उत्ते वो सारी थ्योरीज जो कि लंडे हरीके ने अपनी वो सोशल मीडिया पोस्ट दे विच खड़ियां कीतियां ने, आपां उन्हां नूं सवाल भी करांगे, आपां उन्हां नूं क्वेश्चन भी करांगे। लेकिन सब तो पहला गल करनी पेगी अर्शदीप बाठी दी, क्योंकि गुरजंट ते अर्शदीप बाठी जो कि आपस दे विच रिश्तेदार सन, दोवें कजन सन, इन्हां दोवां दे आपस दे विच संबंध भी एडे बुरे नहीं सन, लेकिन एक अजिहा खदशा ते शक सी अर्शदीप बाठी नूं कि एक नशे की तस्करी के केस दे विच उसनूं फड़वाया गया, फड़वाया रादर नहीं गया, बल्कि उसकी कार जिस विचों सवार सी जा रहा सी, अज तो कुछ महीने पहला की घटना है, इस कार दे विचों हैरोइन बरामद हुई सी। लेकिन इस वारदात, इस घटना तो बाद अर्शदीप बाठी फरार होने दे विच कामयाब हो गया, यानी कि मौके तो फड़िया नहीं गया। उस तो बाद अर्शदीप बाठी भगौड़ा तुरया आ रहा सी। शक ये सी कि अर्शदीप बाठी नशे की इस खेप नूं लैके या इस कंसाइनमेंट नूं लैके आ रहा है। इस चीज़ की जानकारी सिर्फ ते सिर्फ गुरजंट कोल सी ते पुलिस को उसने इन्फॉर्मेशन देने तो बाद ये रिकवरी कराई, लेकिन अर्शदीप इस केस दे विच गिरफ्तार नहीं होया। अर्शदीप बाठी गिरफ्तार कदों हुंदा है?
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜੁਵਨਾਈਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਟ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਜੁਵਨਾਈਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਮਹਿਜ਼ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਸਨੇ ਰਾਣਾ ਕੰਡੋਵਾਲੀਆ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਭਿਆਣੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉੱਤੇ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਜੁਵਨਾਈਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਦੋਂ ਜਾਮਨਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਗਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਓਰਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਅਤੇ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡੇ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਜੁਵਨਾਈਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਲੰਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਸੀ। ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਆਸਾਮ ਨਾਲ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੰਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੌਤੀਆਂ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੰਡੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। UAP ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਡੇ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਤੰਕ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਕਿ UAP ਦੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਡੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਹਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਤਲ ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਜ਼ਨ ਸੀ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਦਰਅਸਲ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ASI ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ASI ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅਫੀਮ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫੀਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਲੈ ਕੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੇ ਖਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਮੁਖਬਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰਾਬੈਂਡ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬਾਠੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋੜਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਉਹ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਫੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕਾ ਕਿਸ ਮੁਗਾਲਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਸ਼ਟਪੁਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੱਕ ਸਪੌਟ ਕੀਤਾ, ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਫੀਮ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਗਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਉਹ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਾਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮਨਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਹ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਫਾਰਮਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਫਸਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਮੁਖਬਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਸਾਂਭ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਾਣੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਤੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ IED ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੁਕਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ। ਇਸ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਗਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਡਲ ਜੋ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕੰਡੋਵਾਲੀਆ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰੌਤੀ ਜਾਂ ਇਹ ਰੰਗਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਗਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਡਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਜਗਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਠੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਠੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਠੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਮ ਇਨ ਲਾਈਫ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਜੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਲੜ ਲਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹਣ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਾਊਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਾਊਟਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਦੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਵੀ। ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਰਜ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ, ਮੋਟਾ ਮੈਸੇਜ ਸਮਝੀਏ, ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨਫਾਰਮਰਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੀਅਰ ਸਾਈਕੋਸਿਸ, ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਸ ਦੀ ਮੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ UAPA ਵਰਗੀ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਥਿਰਕ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਬਰ ਕੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੁਣਬੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਅਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤਹਿਤ ਉੱਠਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੁਖਬਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਫੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਸ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਫੜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਮੋਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।